دم باش گداره نجا وارا پرخودرس پودکسته از عمر فاروق باران جو و پودکسته خاطراین خاین سرزمانه کی بریندار رادگینم و ساعته و دقیقه ونکوبن به دنگ خواب ورمه عمرو شمگزرو سورو پسک بره دختورو تجارو تش تجاران چه تجاری تجارو تش تجاران چه تجاری تجارو تش تجاران چه تجاری شش زبش شش هزاری شش زبش شش هزاری شش زبش شش هزاری زوگوتن و زارگوتن زارلغیا منا بری مکتبا ترکان مونکو ده 7 سالی خدا به علمینا ترکی من کانه بو یک ادنجی بگوتا آتش آره یلان ماره کچی بزنه خوده مزنه به وی مزنیا خوده راجی از جامعه ج زاروکن زقاقن سروجه هو بوم کو خوجه وزی گرم خار سعان دزیجی هبو البته خوجه جامعه ج و گوتنه حز ندکر کو اکثری زاروکن پیسی نحس او دگوتن خوجه جمع دخواست کو امتم تمیز بن باقل بن و شور و شغلین حرام نکن نه جامی بو نجی مکتب روکی من جزاروکن زقاقا ما گوتنه کدنا به قافیه بیست انگه پانتور تنگه شور بیکو از سر بفکرم کتبو قافه من و من اوج زقاقه آنی بو حوشامه انگه پانتور تنگه به و گوتنه را دیا منا تپسی لبر پنجار پاک دکر تاوله وش اوچیه لمن ودا بو لمن فهم نکر بو کو و شوره او چرا شاشو شوق کریه جی لی رونشتی نه به مقام پته پته لی بیه پسته بقاسی از ببیسم دیا من گوت بو ای با پر عیبه جارکل درکی مبشه و شورا شوق تدا و شیار کرنه تv و روی لسر زمان منی کرمانجی بندک چکیرمون کو و بنده زو ندیش چیرو خبرین پیس دجونین ده و ماک دوز دچون ج دوی من درکون بس گاوا دچون ترکی و ج داوا دیا خادور دکتم زمان من به پیوک دو پیوان بندا به شور و شیرتان چی بو هلدوشاند دوی من ودکر و به سرخوشی و سربستی چه دهات بر دگوت نها از پرن زانم احلاق منه بکرمانجی و یه به ترکی ننولا هفدونه کو پر پوشمانم با وان روی نزجخا ج شخصی خا ج احلاقی خا دور کتمه کرمانجی زمانه کی شیر حلال بود دوی من دا ترکی هات منطق و احلاقی خاطه دا و اوجی حرماند بردا به فکر و نرینا من کردن با آوه که رسمی دناو سینورین ترکیه دانه ج دست پیکا جمهوریت حتانا تجاری دست به مکتبه نکرنه جبر کو تاریخ تربیه و تدریسات مکتبین ترکان ج درسا پیشی یا مکتبه حتی درسا داوی زانینگه دخادا نبونا کردان ده حوینه کرد لترکیه دست به مکتبه ناکن دست به مکتبه ترکان دکن وما بیامن حتی مکتبین همی درسین و به کردی و دبن کرد لشونا کو ببیجن من لفلانجی د بیوان تاریخی دا دست به مکتبه کر گرک ببیجن من لفلانجی د بیوان تاریخی دا دست به مکتبه ترکان کر چه به کردی به چه به ترکی به رابرکرنا و نشانه و دنگ دل ما و رنگ روح ما رند بده تراماتولوژی و تو بلکی به وان دنگان و رنگان نخاشی نورن تثبیت کرن و درمان نورن چکرن ده پسیکولوژی دا ناوی وی چیه نزانم لی از رنزانم کو اسکتم خاره یا کردی و یره دشتما ترکی ایشا من به این درجه رابر ناکن صرف جبر وی زمانیشه خاندن آمنا لی استانبول یونیورسیتسی حقوق فاکولتسی جی نیف تمام ما خیالان ده درس حقوق دا دیپلومک دان دستین من از فاکولته مزون دکرم سالک ستاجا من دقداندن جوبهیک لمن دکرن از دبرم بر دری دادگهی جی بس
müvekil li benda min dima dipa ku ez her romî xelas kim lê ez ji tirsa Tirkî paşepê ji korîdoran derdiketim û bi çolên Kurdî diketim. Edaleta Tirkî ya rê nedida Kurdî ku ew xwe îfade bike di dersekê da kir ku ez li ser maseyekê amfiya mezin ya fakülteyê şîreke arjenarî binivîsim û terka wê fakülteyê jî bikim. Ku min li du İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesiye, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi û İstanbul Üniversitesi Sosyoloji jî terikandin, guman çûn ser dînbûna min îcar. Pê dihesiyam ku digotin Fêrûq kurî Hec Mistefê îçûk kurî Zeloyê Heciyê aqil daye ser dersan dîn bûye. Yên ku digotin li İstanbolê ketiye karên siyasî loma di dersan da maye. Yên ku digotin dil daye keçkekê seba wê li ber belav bûye û yên ku digotin pere neşandine jê ra loma hatiye jî hebûn. Bes ji wanî dayan ti nerast bûn. Min üniversite ji ber meseleyên zimên nikanibû bi serê bikirana, lê min ew derdê xwe jî newerîbû ji kesî ra bigota. Piştî terka üniversiteyan li Surucê ji hundir malê dernediketim, min nedixwast ez kesî bibînim ku dariyeke tîr her ro her wext ji mejiyê min xa bera ser pesara zimanê min dida. Min nedixwast ez herim psikolog û psikiatristan jî. Bi aqilê min wê çaxê evên ku di tedrîsata Tirkî re derbas bibûn û bibûn psikolog û psikiatrîst belli bû wê ji min bixwastana ku ez sakîn bim ji xara zimên nekim merak û vegerim üniversiteya xwe û wê biqedînim. Xwîş ku birayên min ku dîtin niyeta min tune ez herim psikolog û psikiatristan rabûn tevdîreke din gerrandin. Rokê pisma mizavayekî me ji nişkava ji min ra got li Elîgor alimek heye ji hêla şerqî ye millet pir çûye ser rehet bûye. Nê werem teverin çayeke wî vexwin. Min xelasiya xwe ji dest xatirê pismamê xwe nedî, ez di ûdê da hatim girtin û şevekê pêra rabûm çûm mala alimê ji hêla şerqî. Selam aleykim, aleykim selam, merheba, xweşbeş. Pismamê min ji alimê ji hêla şerqî ra got, vî biraziyê te mekteba xwe ya hukukê terikand hat. Çavene nefesên pîsene tu jê ra berbejnekê çêkî niviştekê. Alimê ji hêla şerqî bi zar û zimanekî şîrîn ji betalbûna dinê dest pê kir heta axiret û qiyametê behrek şor kir û di dawiyê ra bêko nav bike ji dîwana Seyyid Elîyê Findikî çend misra xandin. Minê ku heta wê misra hatibûn xandin dengê xwe nekiribû, mîna şewq û zewq bi hev ra werin ser zimanê min, dewama wan misrayan ji ezbera xwe xandibû û bi ilmê alimê hêla şerqî piştrast kiribû ku şîîr şîîra Seyyid Elî Findikî ye. Alimê ji hêla şerqî bi hez û heyraniyeke mezin li min nihêrîbû û ji pismamê min ra gotibû ku tu rake bibe vî biraziyê min. Şükür tiştek pê nehatiye. Ew ê muhaqqeq bibîne riya xwe ya heq. Havîneke pir germ bû. Ji royan royeke bazarê ku ez êdî dibêjim roja yekşemê, bi hevalan ra bi dolmuşeke diçû eyntab çûm bîracikê li pêş Mîrkelam tesîsleriyê peya bûm. Me li qêpî heqê xwe da cilên xwe ji xwe şiqitandin û me xwe avêt avê. Of, çi hewz bû, çi bûz. Ken û kêfa bi hevalan ra bi qasî avê ez hunik dikirim û min xwe bîra kiribû ku carê min li saetê nihêrî anê ez dereng dimînim. Bi qaydeyên diya min û bavê min bi hev ra danîbûn, em biçûna derekê, gerekê, malekê, gerek em tewrî dereng bi azanan muğurbe ra li mal bûna. Heta em ji avê derketin me xwezewakê hazir kir û heta em li dolmuşa diçû Surucê siwar bûn, tirsa derengmayînê qatekî din zêde bû li ser min. Dema dolmuş li Surucê sekînî azanan muğurbe ji zû da hatibû xandin. Min ji hevalan xatirxwaz ji lezê da bezê û tirseke din li ser tirsê çûm mal. Diya min belkî ez pariyekî îdare bikirama, lê bavê min ji saetê belli bû sed ji sedî dikira bigota ji kêrê tê tivê saetê?
قاپی حوشی مینا کو لبنده هاتنا من به وکری بو من هدیکا پر هدیکا بقاسی استرا درباس بم قاپı vekir ketmendir ko bavê min ez dîtim û got ji kerê tê vê saetê behsa salên bê telefon dikim ji kê derê dihatin vê saetê min got ji hewzê têm bişirî bû bavê min dûra jî Kenya bûn ewdiya min bi hevra hewzê têm hela hewzê têm ne Tirkiye ve Tirkiye ne kurmancıya ve kurmancıya vurum. Ji hewzê tim. Bêje ez ji hewz tim. Hewz. Qaydeya mala me ji dereng hatinê berê xwe dabû gramerê wê êvarê. Lê wê çaxê min fehm nekiribû ku hewz çi to û çira bûye hewz. Niha ve digerim lê dinêrim dibînim ku em li Sûrûcê ji dê û bavê xwe kurmanciyeke têrtewang hobûne. Tewang ewqa sert bûye ku li cem me peyvên bi Tirkiyê yên mîna başkan û qapı jî li gor cihên lazim kirine bûne başqên û qêpı. Elbet ez dizanim ku gelek Kurd dibêjin qapı bi Tirkiye derî bi kurmancî lê ez mîna morek be li ser zimanê min û mîna ez dixwazim wê morê raber bikim pir caran dibêjim qêpı û wê gotina bi tewang tercîh dikim. Tarixa têrxûn di sed sala bîstan û bîstûyekan da bi tecrübeyên sînesoj raber kir ku Kurdên baweyekî resmî li nav sînorên Tirkiyê dijîn bi destelepê bi Tirkan nikanin. Êdî xweş bûye ku evên ku di dîroka împaratoriya xwe da bo silametiya dewletê birayên xwe yên heq yên di pêçek û qundaxan da fetisandine, îro rojî dîsa bo wê silametiyê kanin her rengî bikin û bi her dengî dîplomasiyê çêkin. Ji sirgûn û sêdaran, ji heps û zindanan, ji hilweşandin û şewtandinan dibînim ku di destê me da tew tiştek nemaye. Here were di devê me de zimaneke ku ew jî bo berketiyên wî depresyonên major û mezin çêdike. Mesela xarzê û birazî minên kurmancî nizanin hene û ji ber ku Tirkî nizane nêzîkî diya min nabin. Mesela siyasetvanên nanên Kurdan dixwin hene bêyî ku şorek dişorên Kurdî zanibin navan dixadidin. Mesela evên ku di ciwatên Kurdan da bêyî ku fedî bikin, bêyî ku rûyê wan sor bibe, bi serbilindî mîna ku tiştekî pir rind be dibêjin ez Kurdî nizanim û tîq tîq dikenin. Ji çiqîzê derketiye êdî. Êdî temsîl ne temsîl e û bo şiyarkirinê ne peyń têra me dikin ne jî sîle. Li daweteke Kurdan gava min li ber Erîk Daliya Tirkan girmikên xwe li girmikan dixistin min fehm kir ku me derdaye. Derdaneke ewqas pîs ku ti peyveke têkçûyî têra tarîfkirina wê nake. Erîk Dalı ku dibêje tatlıdır ama serttir, Ankara'mız başkenttir, aslını inkar edip söylemeyen namerttir. Çı ironiyeke diroki, şirine le serte, me Ankara paytaxte, iko eslexa inkar bike namerte. Elbet liber ve derdane ezanım ku zamanê me mîna tifingeke mezlûm û meğrûre li taldeyên lat û tehtan ku li hember tank û topan, li hember helikopter û dronên biçek û silah li ber xwe dide. Kurdiya min li maleke Kurdan balê dikçîne dibe şor û mesele, lê Tirkiya bi zilm û tecawûz û travmaya ketiye mejiyê min ji xara li odeyan serbest digere. Ji Tirkî çiqas hez bikim jî ez ê zordestiya wî ya li ser Kurdî ticar qebûl nekim, îtiraf dikim bo pêşketina edebiyata me min heta niha bi dehan navên müstehar nivîsiye. İtiraf dikim bo bazara edebiyata me geş bibe telîfên fanzîn, kovar û malperan min ji kîsî xwe daye û min top avêtiye. İtiraf dikim fîlma min tercüme
تولهلدانک بو ji Tirkî ko di wê filmê da a ku di rewşeke zor da asê dima ne Tirkî nezan lê Kurdî nezanek bû. İtiraf dikim bo ez xwe ji Tirkî biparêzim ez tercîhen ro bi ro asosyaltir bûm. İtiraf dikim hîn jî piştgiriya maddî didim sazî, siyasetvan, sazbend û komedyenên Kurdî ku dibêjim bira sedeqeya serê zimanê min be. İtiraf dikim ji eşq û evînan bigre heta terk û terqînan min heta îro çi kir bi kerba zimanê xwe yî birîndar kir. Çi rewşeke zorê ku tevî tecrübeya salan ya rojnamegeriyê û şairî û nivîskariyê ez ancak di sûsê saliya xwe da di ser zimanê xwe ra hîn hênûkanim bêjim birîna min birîneke sor e ku piş xistiye ber min, stûyê min xar kiriye, dilê min şewûtandiye û gezeba min jî peritandiye. Ku nav mücadele ye, ku nav têkoşîn e, ku nav çi ye, ku çi qas biçûkê jî kom, ez jî xa milîtanekî zimanê xwe dihesibînim û deng li dinê be şorê tînim ser wê şora ku Xelîl Xemgîn di serê sazekî da ji zarê Nûrî Dêrsimî dibêje. Min jî li ser vê riya dijwar gelek gire qîr û hawar da ji bo we jî rojekê dunya bibe gulbihar. Godarên hêja bi bîra çaran ya xatirayên zimanekî birîndar em hatin dawiya Godarên hêja bi bîra çaran ya xatirayên zimanekî birîndar em hatin dawiya rêza Godarên hêja bi bîra çaran ya xatirayên zimanekî birîndar em hatin dawiya vê rêzê. Perxudres Podcast her pênşem di saet 5:05 PM da bi beşeke nû bi we re ye. Vê gavê bi xatirê we.